केबे केबे ईश्वर सीधासळख कथा हुअन्ति नाही, से केवल संकेत पठान्ति। आउ जेतेबेले संकेत पठाइबा व्यक्ति स्वयं शनिदेव होइथान्ति, सेतेबेले सेही संदेश केवल शुणिबा पाई नुहे बरं जीवन बदलाई देबा पाई होइथाए। कुंभ राशि, जदि एही वीडियो आपणଙ୍କ सामनाकु आसीछि तेबे एहाकु मात्र एक संजोग भावन्तु नाही, कारण आजि जेउ रहस्य खोलिबाकु जाउछि ताहा शुणिबा परे बहुत लोकଙ୍କ आखि ओदा होई जाइपारे। आउ किछि लोकଙ୍କୁ प्रथम थर ପାଇଁ बुझा पड़िबो जे गत किछि वर्ष हेबो सेमानଙ୍କ जीवनरे कौन सब चलीथिला। आपणଙ୍କ जीवनरे गत किछि समय हबो एक अजब परिवर्तन चलीछि। केबे बिना कारणरे अस्थिरता, केबे अचानक कौनसी पुरुणा व्यक्तिଙ୍କ मने पड़िबा, केबे राति समय बिना कारणरे निद भांगी जिबा, आउ केबे एमिति अनुभव हेबा जेपरी कौनसी अदृश्य शक्ति आपणଙ୍କୁ बारंबार कौनसी कथा आड़ाकू इशारा करुछि। जदि एमिति आपणଙ୍କ सह होइछि तेबे एहा केवल मनर भ्रम नुहे। कुंभ राशि, शनिदेव आपणଙ୍କ ପାଇଁ एक गुप्त संदेश पठाइछन्ति, किंतु सेही संदेश को समस्ते बुझी परिबे नाही। एही संदेश केवल सेही लोकमानଙ୍କ पाखरे पहुँचिबो जाहांक जीवनरे संघर्ष रहिछि, जेउ माने बिना अभियोग रे आपणार कर्म करि चलिछन्ति, जेउ माने निज लोकଙ୍କ ठारू कष्ट पाइबी काहार खराब चाहि नाहंती। यदि आपण एमिति जने व्यक्ति तेबे ध्यान देई शुणंतु, कारण आजि जेउ सत्य सामना को आसीबो ताहा आपणଙ୍କ मनरे वर्ष वर्ष धरि चापी होई रहितिबा प्रश्नर उत्तर होई पारे। मुहूर्तक पाई निज आखि बंद करी भावन्तु, कौन गत किछि मास हेबो आपणଙ୍କୁ बारंबार एमिति अनुभव हेउछि जे सब किछि करबा परे भी फल विलंबरे मिलुछि। कौन केबे लागिछि जे लोक माने आपणଙ୍କ भल पाइबार नाजायज फायदा उठाउछन्ति। कौन आपण मने मने एही प्रश्न करिछन्ति जे आखिर मोर एही परीक्षा केबे शेष हबो। जदि एही तीनोटी प्रश्नर गोटिए हेले भी उत्तर हाँ होइथाए तेबे संभव जे एही संदेश विशेष भावे आपणଙ୍କ ପାଇଁ ही आसीछि। शनिदेव दंड देउथिबा देवता नुहंती, से न्याय देउथिबा देवता। आ न्याय सदा सर्वदा सठिक समय रे आसी थाए, किंतु ता पूर्वरु एमिति एक परीक्षा आसे जहाको बहुत कम लोक चिन्हि पारंती। एहा ही सही परीक्षा जहा देई एबे अनेक कुंभ राशि व्यक्ति गति करुछंती। आपणଙ୍କ आखपाखरे किछि लोक हसुथिबार देखा जाउछंती, किंतु सेमानଙ୍କ मनरे आपणଙ୍କ ପାଇଁ सेही भली भावना नाही जेपरी सेमाने देखाउछंती। तथापि आश्चर्यर कथा एहा जे शनिदेव आपणଙ୍କୁ सेमानଙ୍କ ठारू तुरंत दूरेई दियंती नाही, से प्रथमे आपणଙ୍କୁ चिन्हिबार शक्ति दियंती। आउ लागुछि सेही समय एबे आपणଙ୍କ भाग्यरे प्रवेश करि सारिछि। आगामी दिन गुड़िकरे कौनसी एक छोट घटना घटिबो जहाको साधारण लोक माने संजोग भावी भूली जिबे, किंतु जदि आपण सचेतन रहिबे तेबे सेही घटना ही शनिदेवଙ୍କ संदेशर प्रथम द्वार पाल्टिबो। होई पारे अचानक कौनसी पुरुणा व्यक्तिଙ୍କ फोन आसी पारे, होई पारे कौनसी हजि जाइथिबा जिनिस अचानक मिली जाई पारे, होई पारे कौनसी मंदिर सामने आपणଙ୍କ पाद बिना योजन अटकी जाई पारे, किंबा शनिवार सकाळे एमिति किछि संकेत मिली पारे जहाकु देखि आपणଙ୍କ मन किछि मुहूर्त पाई शांत होई जिवो। एगुड़ी को साधारण भावन्तु नाही, कारण दिव्य संदेश सबुबले कोलाहल रे आसी न थाए, ताहा संकेत होई आसी थाए। आ जे ताकु चिन्हि निए तार भाग्य भी नुआ दिग धरि निए। जदि एही समय पर्यंत आपणଙ୍କ छातीर स्पंदन टिके तीव्र होईछि तेबे कमेंट रे केवल गोटिए शब्द लिखंतु विश्वास, कारण अनेक समय स्वीकार करबा ही परिवर्तनर प्रथम पाहाच होइथाए। एबे ध्यान देई सुनंतु, शनिदेवंकर एही संदेश आखिर केबे मिलिबो। समस्तंकु एकापरि तारीख मिली न थाए, किंतु कुंभ राशि लोकंक पई एही संकेत सेतेबेले सक्रिय हुए जितेबेले व्यक्ति निज भितरे हार मानिबाकु लागे। आउ ठीक सही समय ब्रह्मांड तार दिग बदलाइबार निष्पत्ति निए। अर्थात जितेबेले आपनकु लागिबो जे एबे बोध हुए किछि बदलिबो नाही, ठीक सही समय परिवर्तनर प्रथम चक गड़िबा आरंभ होई सारी थाए। एहा ही कारण जे अनेक लोकंकु सेमानंकर सबुठारो बड़ सौभाग्य सेतिकी बेले मिलिछि जेतेबेले सेमानकु लागिथिला जे से सबु किछि शेष होई गला। कोन आपनक मनरे
ବି କେବେ ଏହି ଭାବନା ଆସିଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ? ଯଦି ଆସିଛି ତେବେ ସାବଧାନ, ଏହା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଶନିଦେବ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଯେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜର ପରାଜୟ ଭାବୁଛ ତାହା ହିଁ ତୁମ ଭାଗ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବହୁତ ଲୋକ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, କାରଣ ଅଚାନକ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦିଗରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏଥିପାଇଁ ହଟାଗଲା ଯେପରି ସଠିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଏବେ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ବାକି ଅଛି ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶନିଦେବ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସହିତ ଏକ ଚେତାବନୀ ବି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଚେତାବନୀ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଆସୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ରହିବ ନା ଫେରିଯିବ। ସେହି ଚେତାବନୀକୁ ନ ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ସଦୃଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଆରମ୍ଭ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କୋଳାହଳରୁ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଢୋଲ ବାଜିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଚାନକ ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁକିଛି ଏତେ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏହା ହିଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ଯେଉଁଠି ଶନିଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଏବେ ସେହି ଚେତାବନୀକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ମନର ଦୁର୍ବଳତା ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସେହି ଭୁଲ ଯାହା ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଥର ହୋଇଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ହୃଦୟରୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲା, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଶ୍ରେୟ ନିଜେ ନେଇଗଲା, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବି ନେଲା, ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଭାବି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଏବେ ନ୍ୟାୟର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବଙ୍କ ନ୍ୟାୟ କୋଳାହଳ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅହଙ୍କାରର ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶାରେ ଚାହିଁପାରେ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପରିହାସ କରିଥିଲା ସେ ହିଁ ମନେ ମନେ ଅନୁତାପ କରିବ, କାରଣ କର୍ମର ଚକ୍ର କେବେ ଅଟକେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଘୁରି ଫେରି ଆସେ ସେତେବେଳେ କାହାର ପରିଚୟ, ପଦ କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ଦେଖେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିଦେବ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାନ୍ତି? ଧନୀକୁ, କ୍ଷମତାଶାଳୀକୁ ନା ଭାଗ୍ୟବାନକୁ? ନା, ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ କଠିନ ସମୟରେ ବି ନିଜର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ବି ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଶିଖିନାହିଁ, ଯିଏ କାନ୍ଦି ବି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ବି ଦୟା ଜୀବିତ ଅଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ସହିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନ୍ୟାୟର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଏମିତି ସଂକେତ ମିଳିପାରେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିପାରେ ଯାହାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଦିନରୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବେ, ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ, ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର, ଓସ୍ତ ଗଛ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଆକର୍ଷଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିନିଏ ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ପରେ ବୁଝିଥାଏ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ହୋଇପାରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଦିଗ ବି ବଦଳିପାରେ। ଯେଉଁ କାମ ମାସ ମାସ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରୁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ଆସିବ ଆଉ ଏମିତି ଏକ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସଫଳତା ନୁହେଁ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିୟମ। ଏବେ ଧନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନର ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ଯେଉଁଠି ସହଜ ରାସ୍ତା ଆଉ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଲୋଭ କାରଣରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତେବେ ସୁଯୋଗ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସାଧୁତା ଓ ସତର୍କତା ବାଛିବେ ତେବେ ଲାଭ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଧୀର କିନ୍ତୁ ଅଟଳ। ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସେହି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଏକ ଛୋଟ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଏଥର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ। କାରଣ ନ୍ୟାୟର ସମୟ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତାହା କାହା ପକ୍ଷରେ ନଥାଏ, ତାହା କେବଳ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏବେ ଏମିତି ଏକ କଥା ଯାହା ଶୁଣି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢି ଯାଇପାରେ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯିଏ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନେବା ଆଗାମୀ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାବିକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକେତ ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ଭବ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ କେହି, କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ, କୌଣସି ସହକର୍ମୀ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ବିଚାର ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଏକା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବରଂ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଥାଏ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଭରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ କଥା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମନ ହିଁ ହାର ମାନିନିଏ ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଥାଇ ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ତୃତୀୟ ସନ୍ଦେଶ ଏହା ହିଁ କହେ ଯେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କର, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାପରେ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଗତ କିଛି ସମୟ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଚାନକ କିଛି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଡରୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ସେତିକି ଡରୁ ନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ଲାଗୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବୁଝାମଣା କରିନେଉଥିଲେ ଏବେ ମନ ସତ୍ୟର ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟର ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସାହସ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏବେ ପରିବାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗତ କିଛି ସମୟ ହବ ତିକ୍ତତା, ଦୂରତା କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଛି, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଉଠାଇବାକୁ ହବ। ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏହା ହିଁ ସେହି ମାର୍ଗ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲି ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଅଛି
ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତଥାପି ତାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତେବେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଆସିନଥାଏ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷା ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଶନିଦେବ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଲଟିବେ। ଯିଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟରେ ସାଥୀ, ସେ ଭାଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜମି ରହିଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଟୁ ଶବ୍ଦ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନିବିଡ଼ତାକୁ ବି ନିମିଷକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରକ୍ଷକ ହେବ। ଏବେ ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନିଜେ କହିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମତ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମ୍ମାନ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆରମ୍ଭରୁ କରିଥିଲା। ଯଦି କ୍ରମାଗତ 2 କିମ୍ବା 3ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଶନିଦେବ, ଓସ୍ତଗଛ, କଳା ରାଶି, ସୋରିଷ ତେଲ, କାଉ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ପ୍ରତୀକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ଭାବେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସଂକେତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ବରଂ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଦିଗ ଉପରେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ସହ ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେହିଦିନ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ। ନିଜ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁ ଡରକୁ ଧରି ବସିଛି, ଯାହାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ? ସମ୍ଭବ ଯେ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ କେବଳ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଦର୍ପଣ, ତେବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଇନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ସଂକେତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଆଉ ଆଜି କମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ, କର୍ମ। କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିଗ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ଶନିଦେବ ନିଜ ସନ୍ଦେଶର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏମିତି ଏକ ତିଥି, ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆଉ ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଧାରଣ ହେବ ନା ସେହି ଅଧ୍ୟାୟ ପାଲଟିବ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦିନେ ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ, ଏବେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ସେହିଦିନ ଶନିଦେବ ମୋତେ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏବେ ସେହି ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ସଂକେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ଅଟେ। ଶନିଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବ, କାରଣ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଦିଗ ବଦଳାଉଥିବ। ଏହି 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁ କାମ ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଅଚାନକ ଚଳପ୍ରଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହୁଏତ କୌଣସି ଫୋନ୍ ଆସିପାରେ, କୌଣସି ଇମେଲ, କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଏମିତି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଯିଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିଲେ। ହୋଇପାରେ ସେ ନିଜେ ଦୂରତା ବନାଇ ନେବେ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ତାଙ୍କ ଯିବାର ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଏଥିପାଇଁ ହଟାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଖରାପ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ହଟାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳର ସାଥୀ ନୁହନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ସାହସ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆପଣ ସେହି ଏକା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ସାରିଥିବ। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାସ ମାସ ଧରି ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହ ନେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହା ହିଁ ଶନିଦେବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୃପା। ସେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ ଯାହାର ସଂକେତ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଏହି ସନ୍ଦେଶ କେବେ ଫଳ ଦେବ? କୁମ୍ଭ ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମୟ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାଗତ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ କାରଣରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ଭିତରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଡର ନିଜର ପ୍ରଭାବ ହରାଇବାକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଶନିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମ ସୁଧାରିବା, ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ଏବେ ଏମିତି ଏକ କଥା ଯାହା ଶୁଣି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରାତିଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାକୀ ସଂଘର୍ଷ କଲେ, ଯେଉଁ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହସି ହସି ନିଜର କଷ୍ଟ ଲୁଚାଇଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଦିନ ବୃଥା ଯାଇନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାର ହଜିଯାଇଥିବା ପରିଚୟ ବି ଫେରାଇ ଦିଏ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଦେଶ ଏହା ହିଁ ଯେ ନିଜର କର୍ମ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ ଚରିତ୍ରର ସୌଦା କେବେ କର ନାହିଁ। ତୁମର ସମୟ ତୁମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସ୍ୱୟଂ ଆସିବ। ଏହା ହିଁ ସେହି ସତ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଦୁନିଆ ସହ ନଥିଲା, ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବୋଝ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ହାଲୁକା ହୋଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସଂଘର୍ଷର ବି କିଛି ଅର୍ଥ ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ। ନିଜ ପିତା, ମାତା, ନିଜ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ନ୍ୟାୟର ଦେବ, ମୋତେ ସଠିକ୍ କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଅଷ୍ଟଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓଁ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହେଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମୟ କେବଳ ସଫଳତାର ନୁହେଁ, ବରଂ ନ୍ୟାୟ, ସମ୍ମାନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ନିର୍ମଳ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଶନିଦେବ କେବେ କାହାର ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ କର୍ମର ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ବି। ଜୟ ଶନିଦେବ।